Всем привет! Мы сейчас находимся в Западной Бенгалии, в индийской глубинке, в деревне Гайтанпур-Чармана. Нас пригласил сюда, уже второй год приглашает Рангаджи Про, это президент арт-резиденции, на которую мы приехали как художники. Здесь такая Индия, такая прямо дикая, то есть это не совсем не Гоа, где там еда адаптированная. Здесь прям вот самый сок, и мы хотим взять у него интервью, чтобы он рассказал, как он живет, как живут здесь местные жители, где они работают, о чем они мечтают. Так мы у него здесь уже второй год. Что? Живем в его доме, общаемся с его семьей, у него очень большая семья, он об этом всем расскажет. Общаемся с местными жителями, каждый день практически ходим в гости к кому-то, нам что-то показывают, сами вникаем в эту жизнь. Очень колоритно и здорово. Здесь, конечно, очень красивые места, природа, вот такая речка, такая длинная. И самое интересное, что здесь прямо вот время, ощущение, что оно замирает, как будто бы в моем детстве в деревне у бабушки. Я не знаю, как так получается, но вот когда мы сюда приехали, я забыла вообще, что было до, не совсем практически не думаю о будущем. То есть постоянно в моменте. Просто вау. Я не знаю, может быть, потому что здесь люди живут постоянно, никуда не выезжают, живут в своем каком-то таком пространстве, своим бытом. А, И здесь такое время немножко как будто бы застыло в тех годах. Как тебе? Да, мы как раз гуляли, вот вчера один раз гуляли, и у них улицы на деревне вообще ни одного фонаря нет, и в каждом доме локальный фонарь. И такое ощущение было, что мы в каких-то декорациях Мосфильма находимся. Такой художественный свет, то есть вот днем этого незаметно, но когда идешь, кромешная тьма, и такие какие-то локальные куски с какими-то тенями, деревьями, там с решетками, коровами, все это с натуральным саундом, звуком, пение птиц, прям вот ничего такого технологического нет, все очень естественно. И это как бы круто, прям как будто на 100 лет назад мы вернулись. Да, это 100%. Да, хотим пару слов еще сказать про местную еду. Насколько мне она в целом заходит. Она остренькая, но не настолько, как в других штатах. И все-таки мы питаемся домашней едой, мне она вот более по кайфу. У Оли немножко по-другому, свое мнение. Ну, так как я была когда-то немножко сыроедом, и сейчас мы питаемся в основном фруктами и больше сырых овощей, и практически не используем приправы и все такое. А они тут все, все очень острое. Поэтому я даже если когда говорю, что не острое сделать, они все равно не могут, все равно они вот добавляют острое. Поэтому я сама питаюсь или как-то, ну, приспосабливаемся. В основном едим фрукты, овощи, картошку какую-то варим. Ну вот острое я не могу есть. Мы уже 2,5 года в Индии, и, честно говоря, я уже немножко надоела Уже острое, сыта. да. Мгм. Как я познакомилась с Рангаджипом, вот где-то 2 года назад я начала активно вести свою творческую деятельность и там вписывалась во всякие арт-резиденции, конкурсы, выставки и начала взаимодействовать, когда вот приехали в Индию, с индийскими всякими там галеристами. И вот как-то вышла на Рангаджипа, и вот первый раз в том году мы приехали, очень понравилось, очень душевно нас так принимали, все для нас делали, все, что мы не попросим, всякие наши желания прям, то есть отдельно нам еду готовили. Картошку варили Да, специально под нас специально. в мундире. Водили нас в школы, показывали все на всякие экскурсии, Мгм. просто все, у нас куча впечатлений.
Мгм. Вот, и в этом году вот тоже опять приехали уже второй раз. А я в этот раз тоже вписалась как художник, хотя я совсем не рисую. Для меня, конечно, это было немножко волнительно, потому что все-таки участвовало где-то 40 художников, вот, и мне нужно было нарисовать какую-то картину. У меня получилось из серии современного искусства, когда почти ничего не понятно. Вот. Но Оля сказала, что достаточно неплохо. Но вообще-то у нас с Ирой такая небольшая коллаборация. Я люблю доделывать картины, их как бы оформлять, то есть мне нужен какой-то отправной толчок, что вот Ира делает первые мазки на холсте, какие-то мазки, линии спонтанные, и я уже это все доделываю, какой-то этому придаю свой стиль. Надеюсь, что я точно надеюсь, что я справилась. Привет, Рангаджип. Расскажи немножко о себе, где ты живешь, сколько тебе лет. নমস্কার, আমি রঙ্গজীব রায়। আমার বাড়ি গৈতানপুর চরমানা, পূর্ব বর্ধমান, ওয়েস্ট বেঙ্গল, ইন্ডিয়া। আমার বয়স এখন আপাতত 37 বছর বয়স। আমি এই ডিএন দাস স্কুল থেকে মাধ্যমিক পাশ করার পরে আমি উচ্চ মাধ্যমিক পড়েছি। তারপরে আমি আর্ট কলেজে পড়াশোনা করছি এবং আর্ট কলেজে আমি সাত সাত বছর আর্ট কলেজে পড়াশোনা করেছি, যেটা পেন্টিং নিয়ে আমি পড়াশোনা করেছি। Нам очень интересно, где ты работаешь. Расскажи вообще про свою работу, как ты зарабатываешь деньги. দেখুন, আমি 2017 সালে মাস্টার ডিগ্রি কমপ্লিট করেছি। তারপর থেকে আমি সাধারণত পেন্টিং নিয়ে বর্ধমান আর্ট কলেজ থেকে মাস্টার ডিগ্রি করার পরে আমি একটা ল্যান্ড আর্টের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাই, যেটা আমি এই প্রকৃতির মাঝে যে গাছপালা, কোনো অবজেক্ট, কোনো পদার্থ, যে কোনো মেটেরিয়ালস দিয়ে আমি শিল্পকর্ম শুরু করি। এটা কন্টিনিউ আমি 7-8 বছর এই মেটেরিয়ালস দিয়ে আমি কন্টিনিউ কাজ করছি। তাছাড়া আমি যে পেন্টিংগুলো করি, যে ছবিগুলো আমি আঁকি, সেগুলো বেশিরভাগই ওয়েস্ট মেটেরিয়ালস, যেটা ছাই, বালি, তুষ, মাটি, খড় এইসব দিয়ে আমি পেন্টিং করি, যেটাকে একটা মেসেজ দেওয়ার বার্তা করি যে সমাজের কাছে যে আমরা যে গার্বেজ ল্যান্ডগুলো আমরা দেখতে পাই, রাইস মিল যেগুলো দেখতে পাই, তার দৈনন্দিন জীবনে যে পরিবর্তন ধারা, সেগুলো আমার পেন্টিং মধ্যে তুলে ধরি। এইগুলো করার ফাঁকে ফাঁকে আমি বর্তমান সময়ে আমি একটা গ্রুপ খুলেছি, নেচার অফ দ্য ক্যানভাস। তো এই গ্রুপের আমি ইন্টারন্যাশনাল বিভিন্ন দেশ থেকে আর্টিস্ট এনে আমি তাদেরকে একটা কাজের সুযোগ করে দিই এবং আমাদের যে ইন্ডিয়ান কালচার, যে শিল্পকর্মগুলি ঘটে চলেছে বর্তমান সময়ে, সেগুলো আমরা তুলে ধরি। যেটা বেশিরভাগ ল্যান্ড কেন্দ্রিক করে, যেটা আমরা বেশিরভাগই দেখি যে কোনো একটা ছবি আঁকতে গেলে কোনো ইনডোর বা কোনো একটা ঘরের মধ্যে ছবিগুলো, পেন্টিংগুলো হয়, কিন্তু আমরা আমাদের যে নেচার অফ দ্য ক্যানভাস এই ব্যানারটা বানানোর পরে আমরা প্রকৃতিকেই আমরা ক্যানভাস ভাবি, যেটা আমরা এই যে প্রকৃতি দেখছি, এই প্রকৃতির পরে আমরা ছবি করি। সে তার জন্য আমরা যে কোনো মিডিয়াম, যে কোনো বস্তু দিয়েই আমরা কিন্তু প্রকৃতিকে সাজাই, সেটাকেই আমরা একটা প্রকৃতির ক্যানভাস বানিয়ে আমরা শিল্পকর্মগুলো গড়ে তুলে তুলি। এছাড়া ধরুন বিভিন্ন থিম রিলেটেড কাজ, যেটা পুজো, ফেস্টিভ্যাল, দুর্গা পুজো, সরস্বতী পুজো, কালী পুজো, এইসব পুজো মণ্ডলে বিভিন্ন থিমের কাজ করি, যেটা এই ল্যান্ড কেন্দ্রিক, যেটা আমরা আমাদের এই ওয়েস্ট বেঙ্গলের এবং ওয়েস্ট বেঙ্গলের বাইরে যে উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট, তামিলনাড়ু যে আর্কিটেক্টগুলো দেখা যায়, এটা ওল্ড আর্কিটেক্ট নিয়ে আমরা কাজ করি, যেটা যে ওল্ড আর্কিটেক্ট, বিদেশেরও ওল্ড আর্কিটেক্ট, যেটাকে আমরা একটা শিক্ষা দেয় যে পুরনো অস্তিত্বকে ধরে রাখা। এটা নিয়েই বর্তমান সময়ে আমরা কিন্তু কাজগুলো করছি। এছাড়াও আমি একটা কলেজে অধ্যাপক করি, ফাইন আর্টসের। আমি প্রশান্ত দাশগুপ্ত কলেজ, বিএড কলেজ। এই কলেজে আমি 2016 সাল থেকে জয়েন করেছি। এখন অবধি আমি ওই কলেজের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হিসাবে আমি কাজ করছি। Ты организовываешь резиденцию, арт-резиденцию Nature of the Canvas уже второй год. И что тебя вдохновило на это? Как ты собирал художников и вообще как тебе пришла идея сделать эту резиденцию? দেখুন, আমি আমার বাড়ি হচ্ছে গ্রামে, গৈতানপুর চরমানা ভিলেজ এরিয়া, গ্রামের মধ্যে বসবাস। তো একটা গ্রামের ছেলে, আর আমাদের বিশেষ করে কলকাতা, দিল্লি বিভিন্ন এক্সিবিশন হয় বিভিন্ন আর্ট গ্যালারিতে, যে আর্ট গ্যালারিগুলোর মধ্যে বিভিন্ন পেন্টিং এক্সিবিশনগুলো গ্যালারির মধ্যে হয়, এইটা একটা সীমিত মানুষের মধ্যে এই আর্ট গ্যালারিগুলো কিন্তু লক্ষ্য করা যায়, মানে সমস্ত স্তরের মানুষ কিন্তু এই আর্ট গ্যালারিতে পৌঁছাতে পারে না। তো আমাদের কাছে একজন শিল্পী হিসাবে একটা শিল্পীর কর্তব্য থাকে যে যে শিল্পকর্মগুলো আমরা করব একটা সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে দেবো এবং একটা
সমাজকে একটা বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করব যে আমরা যে শিল্পকর্মগুলি গড়ে তুলছি সেগুলো যেন সমস্ত স্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। তো সেখান থেকে আমাদের চিন্তাভাবনা হলো আমাদের চিন্তাভাবনা আমরা নিয়েছি যে প্রকৃতির মাঝখানে ফাঁকা জায়গা, নদী নালা, খাল বিল, পুকুর পাড়ে আমরা যেন শিল্পকর্মগুলো, এমনই শিল্পকর্ম এই জায়গায় পৌঁছে যায় যে সমস্ত স্তরের মানুষ, স্কুল কলেজ বিদ্যালয়, বাচ্চা যারা চাষবাস করে তারা যেন এই শিল্পকর্মগুলো অংশগ্রহণ করতে পারে। বেশিরভাগই আমরা যেগুলো গ্যালারিতে এক্সিবিশন দেখি সেখানে একটা 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 স্তরের মানুষ এখানে পৌঁছায়, একজন শিল্পী ধরনের, কিন্তু সমস্ত স্তরের মানুষ কিন্তু এখানে পৌঁছায় না। তো যার জন্য আমার এই নেচার অফ দ্য ক্যানভাস, আমরা এখান থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছি যে সমস্ত স্তরের শিক্ষা পৌঁছে দেওয়া এবং এই প্রকৃতি খোলামেলা যে পরিবেশ, এই পরিবেশে যেন মুক্ত মনে শিল্পীরাও তারা শিল্পকর্ম তৈরি করতে পারে। যার জন্য আমি এই নেচার অফ দ্য ক্যানভাস ব্যানারটা বানিয়েছি এবং আমাদের এই ব্যানারে 4টে প্রোগ্রাম হয়েছে এবং এই ব্যানারের কাজকর্ম দেখে বিভিন্ন দেশের আর্টিস্টরা এই আমাদের এই নেচার অফ দ্য ক্যানভাসে কাজ করছে। আমরা আশা করি এই নেচার অফ ব্যানার ক্যানভাসটা শুধু ভারতবর্ষে স্থায়ী নাই থেকে বিভিন্ন দেশে এই নেচার অফের যে প্রোগ্রাম এবং যে কাজগুলো হচ্ছে সেগুলো নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, খুবই এই বছর 1 বছরের মধ্যে আমরা ওইসব জায়গায় আমাদের এই নেচার ক্যানভাসের যে কর্মকাণ্ড, যে শিল্পকর্মগুলো আমরা কিন্তু ওইখানে পৌঁছে যাব। Вот мы принимаем участие, я как художник в этой резиденции, и очень интересно, где ты берешь ну вот, средства на это все. Это же очень огромные проекты. Нужно холсты, краски, всех художников собрать и накормить. Кто тебе помогает в финансовом плане и как происходит вот процесс организации, насколько это тяжело, и кто тебе помогает в остальном? Мгм. প্রথমত বলবো, দেখুন এই নেচার অফ দ্য ক্যানভাসের ব্যানারটা একটা খুবই ছোট জায়গা থেকে শুরু হয়েছিল। এটা একটা বৃহৎ আকার, একটা ইন্টারন্যাশনাল জায়গায় পৌঁছে গেছে। কিন্তু এখনো অবধি আমরা নিজস্ব কোনো অর্গানাইজেশন থেকে, কোনো সংস্থা থেকে আমরা এখনো পর্যন্ত কোনো ফান্ড পাইনি। যেটা হয়, আমরা নিজস্ব আমাদের যে আমরা কিছু ছেলেমেয়ে আছে যারা আমাদের এই গ্রাম বাংলা বাস করে, যেমন সজল, শম্পা, এরকম আমার অনেক স্টুডেন্ট আছে। তারা আমরা নিজস্ব কিছু প্যান্ডেলের কাজ করি, মানে থিম রিলেটেড, পুজো রিলেটেড কিছু কাজ করি। যে দুর্গাপুজো, সরস্বতী পুজো, কালী পুজো, এখান থেকে কিছু আমাদের পয়সা আসে। সেই পয়সা থেকে আমরা নিজেদের টাকা বাঁচিয়ে আমরা কিন্তু চেষ্টা করি যে আমাদের নিজস্ব বাড়িঘরগুলো রেখে আর্টিস্টদের আমাদের যে খাবার, সেই খাবারগুলো দিয়ে তাদেরকে মানে খাবার-দাবার দিয়ে, এবং আমাদের যে আপ্যায়নটা আমরা করি, তাদের থাকার ব্যবস্থাগুলো করি। আমাদের আশেপাশে যেসব ঘরগুলো থাকে এবং আমাদের প্রতিবেশী যে বাড়িঘরগুলো থাকে তাদেরকে ঘরগুলো আমরা ফ্রিতে পেয়ে যাই। এবং আমরা এই থেকেই এইরকম অনুপ্রাণিত হয়ে নিজেদের টাকায় খরচা করে, আপাতত আমাদের কোনো স্পন্সর বা কোনো অনুদান আমরা পাই না। সম্পূর্ণটা আমাদের নিজেদের কাজের যে টাকা পয়সা পাই, সেই প্যান্ডেল থিম করে, এবং আমাদের যে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আছে এরা সমস্ত তাদের যে ইনকাম, তারা যে ইনকামটা করে সেই ইনকাম থেকে যে সামান্য অর্থ উপার্জন করে রাখে, তার থেকে যে টাকাটা বাড়তি থাকে সেই টাকাটা দিয়েই কিন্তু আমরা আমাদের এই নেচার ক্যানভাসটা কিন্তু আমরা পরিচালনা করি। Рангаджип, вот если сравнивать вашу семью и другие семьи, насколько ваша семья сейчас более богатая, то есть более обеспеченная, чем другие семьи в этой деревне? দেখুন, এখন আমি একটু ঘর বানিয়েছি। সাধারণ একটা ছোট্ট দোতলা ঘর আছে। কিন্তু আমার এই ঘরটা খুবই, মানে এখনো রেডি হয়নি। এই সবে শুরু করেছি। মানে যেটা এখনো তৈরি করতে সময় লাগবে। তো আমি এইখান থেকে ১০ বছর আগে আমি ১৫ বছর ধরে সবজি বিক্রি করেছি, সেটা ফুটপাতে। এবং আমার বাবা-মারা এখনো চাষবাস করে, যে চাষবাস এবং পোল্ট্রি ফার্ম করে যে টাকা উপার্জন করে সেই টাকা দিয়ে আমাদের পড়াশোনা করিয়েছে এবং আমাদের এই ঘরবাড়িগুলো এখনো করছে। তো আমরা একজন শিল্পী হিসাবে গড়ে উঠতে গেলে নিজের যে ইনকাম, সেই ইনকাম সংসার চালানো খুবই কষ্টকর। তো আমরা এই বিভিন্ন পুজো রিলেটেড কাজগুলো করে, থিম পুজো কাজ করে যে টাকাটা আমাদেরকে আসে, সেই টাকাটা দিয়েই আমরা কিন্তু ফ্যামিলিটাকে চালাই। আর আমরা এই নেচার অফ দ্য ক্যানভাসের ব্যানারটাকে আমি চালাচ্ছি। তো আমার ফ্যামিলিটাকে টোটালটাই, আমরা খুবই মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়ে। আমার বাবা-মা এই সামান্য যে টাকা পয়সা পায় মাঠে চাষবাস করে এবং পোল্ট্রি ফার্ম থেকে করে, আ আ গরু পালন, তারপরে আছে হাঁস পালন আছে। এগুলো থেকে যে টাকা পয়সা দেয়, সেই টাকা পয়সা দিয়ে ঘরবাড়িটা আর আমাদের সংসারটা কিন্তু চলছে। Расскажи вообще, как ты видишь свой проект в будущем. Это интересный проект, просто вот твое видение его. Какой он там лет через 5-10? দেখুন, আমি যে প্রজেক্টটা কাজ করছি নেচার অফ দ্য ক্যানভাস, এই প্রজেক্টটা কিন্তু আমরা টোটাল যে কয় অঞ্চলে করছি, এটা শিলিগুড়ি বলুন, বর্ধমান, বৈদ্যবাটী আর হচ্ছে বিদ্যানগর। মানে এক জায়গাতে কিন্তু স্থির নয়। মানে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে আমার কিন্তু নেশাবাসটা করছে।
তো আমার টার্গেট আছে, আমার ভবিষ্যৎ চিন্তাভাবনা আছে, আমার এই ব্যানারে যে কাজগুলো, যে শিল্পকর্মগুলো করছে গোটা ওয়ার্ল্ড জুড়ে আমার এই নেচার অফ ব্যানারে কাজ করবে এবং সেখানে সমস্ত দেশের মানে 100 থেকে 100 দেশ, 100-150 দেশের আর্টিস্টরা এসে একসঙ্গে কাজ করবে এবং এই প্রজেক্টের কাজ শুধুমাত্র ইন্ডিয়া থেকে হবে না। আমাদের এর নেক্সট প্রোগ্রাম আছে আমাদের নেপাল, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ। তো এরকম কাজ কিন্তু আমাদের এই নেচারাল কাজগুলো আমার মেন উদ্দেশ্য থাকবে সমস্ত ওয়ার্ল্ডে এটা ছড়িয়ে পড়া এবং সেইখানকার আর্টিস্টরা যাতে এই নেচার অফ দ্য ক্যানভাস নিয়ে সেখানেও কাজ করে, যে একটা ভিলেজ এরিয়ার সমস্ত স্তরের মানুষ একসঙ্গে কাজ করে এবং সাধারণের সঙ্গে মিশে এবং সমস্ত আর্টিস্টরা এসে কাজগুলো করবে। তো আমাদের মেন উদ্দেশ্য আছে, আমার একটাই টার্গেট, একটাই লক্ষ্য, যে নেচার অফ দ্য ক্যানভাস সমস্ত ওয়ার্ল্ডে ছড়িয়ে পড়ুক। এটা আমার মেন লক্ষ্য। Мгм. Мы хотели бы спросить, есть ли у тебя цель в жизни, такая большая цель, ради которой ты готов свернуть горы ради своей цели и идти прям к ней? Вот такая цель в жизни есть ли у тебя? দেখুন, প্রত্যেক মানুষের একজন শিল্পী হিসাবে এবং সাধারণ মানুষের প্রত্যেকের একটা করে লক্ষ্য থাকে। আর আমার সবথেকে বড় লক্ষ্য যে আমি আমার যে নেচার অফ দ্য ক্যানভাসের ব্যানারটা তৈরি করেছি এটা যেমন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়বে, ঠিক তেমনি আমার যে গ্রামে আমি বসবাস করছি সেখানে অনেক হিউজ পরিমাণ পিপল আছে যারা খুবই গরিব। তো আমি চাই যে এই আমার যে নেচার অফ দ্য ব্যানারে কাজ, যে কাজগুলো হচ্ছে বিভিন্ন দেশে এবং বিভিন্ন প্রজেক্টে যে কাজগুলো করছি তারা যেন কন্টিনিউ কাজ পায়। মানে অনেক ছেলেমেয়েরা আছে যারা পড়াশুনো করতে পারে না এবং অনেক এরিয়া আছে যে যারা শিক্ষা বা শিল্প সম্পর্কে জানে না। তো আমার মেন একটাই লক্ষ্য আছে, যা সবথেকে বড় প্ল্যান, যে সমস্ত স্তরের মানুষের কাছে শিল্পটাকে পৌঁছে দেওয়া এবং তার সঙ্গে শিল্পটা যেমন পৌঁছে যাবে তারা শিল্প সম্পর্কে জানবে এবং এই অঞ্চলের এইরকম মানে আমরা কিন্তু শিল্প তৈরি করি অলরেডি। আমরা আমাদের এই ব্যানারে বেশ কিছু ছেলেমেয়ে আছে, ছোট বড় অনেক ছেলেমেয়ে আছে যারা আর্ট কলেজে পড়াশুনো করেনি, কিন্তু তারা কিন্তু আমার কাছে এসে একটা কাজের জায়গা খুঁজে পেয়েছে এবং তাদের একটা অর্থ উপার্জন করছে এবং তাদের কিন্তু পড়াশুনোর দিক থেকে হোক, আমাদের লেখাপড়া হোক, তারপরে তাদের ফ্যামিলি চালানো অলরেডি কিন্তু করছে। তো আমাদের মেন উদ্দেশ্য আছে যে এইটাকে মানে সমস্ত স্তরের মানুষ যাতে এটাকে সাড়া দেয় এবং সবাই যাতে কম করে 100-200 ছেলে মেয়ে যাতে এই নেচার অফ দ্য গ্রুপে কাজ করতে পারে এবং আমাদের এই ব্যানারটাকে নিয়ে সমস্ত পৃথিবী যাতে ছড়িয়ে পড়ে। এটা আমাদের লক্ষ্য থাকে, একদম লক্ষ্য এটাই রয়েছে। Мгм. Мгм. И такой вопрос, что для тебя самое важное в жизни? দেখুন, আমি খুবই একটি সাধারণ ঘরের ছেলে, গ্রামের বসবাস। তো আমি চাইবো যে আমি যে শিল্পকর্মগুলো নিয়ে কাজ করছি এবং যে শিল্পকর্ম কাজগুলো আমি করে চলেছি নেচার অফ দ্য ব্যানার ক্যানভাসে এবং আমার নিজের যে কাজবাজগুলো, আমি চাইবো যে একদিন সমস্ত ওয়ার্ল্ডের মানুষ রঙ্গজিৎ রায় বলে কেউ একজন আর্টিস্ট পৃথিবীতে আছে বা জানবে। তো এটাই আমার একটাই উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য আমার, যে আমি সবথেকে মানে সমস্ত দেশের মানুষ যাতে ইন্ডিয়া তথা ওয়ার্ল্ড যাতে জানতে পারে যে রঙ্গজিৎ রায় বলে কোনো একজন আর্টিস্ট বা শিল্পী আছে। Расскажи вообще, сколько здесь людей живут, какое население? এইটা একটা ভিলেজ এরিয়া, ছোট্ট Мгм. গ্রাম। যে গ্রামটা মোটামুটি এখনো অবধি 1000-এর উপরে ভোটার আছে। আ Мгм. মোটামুটি পিপল দিয়ে সমস্ত ১,৫০০ থেকে ২,০০০ পাবলিক আছে যারা বেশিরভাগই কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল এবং চাষবাস, মেইন হচ্ছে চাষবাস। চাষবাস করে কিন্তু এরা আমাদের এই গ্রামের মানুষজন আ Мгм. আ তাদের নিজস্ব অর্থনৈতিক এবং তারা চাষবাস করে তাদের সংসার ধর্ম এগুলো কিন্তু চালায়। Мгм. А какие здесь самые популярные профессии? আ বেশিরভাগই এখানে একটা আ বে আ যে চাষবাসগুলো ঘটছে Мгм. তারা করে, আ বেশিরভাগ এ এ কা মানে কাল্টিভেশন ল্যান্ড, যেটা মানে চাষের করে বলতে Мгм. আলু চাষ। খুব বিখ্যাত চাষ হচ্ছে আলু। এই আলু একটা মানে ৩ মাসের ফসল, যে ফসলটা চাষ করে তারা একটা বিশাল, আমরা এই গ্রামের অ অ অ মানুষ কিন্তু একটা পয়সা পায়। এছাড়া এখানে প্রচুর পোল্ট্রি ফার্ম আছে। আ আ বিগ পোল্ট্রি ফার্ম, Мгм. বড় পোল্ট্রি ফার্ম। এই পোল্ট্রি ফার্ম থেকে একটা Мгм. হিউজ পরিমাণ অর্থ কিন্তু আমরা পাই। যে অর্থ Мгм. দিয়ে কিন্তু আমাদের এই গ্রামের লোকজন কিন্তু অনেকটা স্বাবলম্বী হয়ে উঠছে এবং যেটা আ এই গ্রাম্য পরিবেশটাকে আস্তে, আস্তে একটা শহরের ধারায় কিন্তু পৌঁছে যাচ্ছে। Мгм. Нам интересен такой вопрос, сколько зарабатывают в этой деревне люди вообще разных профессий, приблизительная вот зарплата в месяц? আ এখানে আর বেশিরভাগই কৃষিকাজ করে। সেই কৃষিকাজের সঙ্গে, সঙ্গে কিছু মানুষ ব্যবসা করে, Мгм. টোটো চালায়। তো এখানে যারা কৃষিকাজ করে তাদের ডেইলি ৩০০-৪০০
250 থেকে শুরু করে যারা মাঠে কাজ করে তাদের যে ইনকাম তারা করে 300-400 টাকা করে ইনকাম করে তাদের কিন্তু সংসার চালায়। এছাড়াও কিছু কিছু যারা ব্যবসা করে তারা এই ধরুন 400-500 টাকা করে ইনকাম করে। আর যারা টোটো চালায় তাদের একটু বেশি হয় সামান্য, তারা কন্টিনিউ চলাফেরা করে এবং মার্কেটের মধ্যে কাজ করে। তাদের ওই দেখুন মোটামুটি 500-600 টাকা করে ইনকাম করে। এছাড়া বেশিরভাগই এখানকার লোকজনগুলো কৃষিকাজের সঙ্গে সঙ্গে ডেইলি লেবার, মানে লেবার খাটে। মানে অন্যের বাড়িতে কাজ করা, অন্যের বিল্ডিং বানানো, রাজমিস্ত্রি কাজ করা, ঘর হাউস তৈরি করা। তো এখান থেকে 500-600 টাকা করে পেলে পায়। এছাড়া এখানে একটা বিগ রিভার আছে, রিভারে দামোদর নদী আছে যেখান থেকে বালি তুলে মাথায় করে করে নিয়ে ট্রলিতে ভরে দেয় এবং তার জন্য তারা 700-800 টাকা করে কিন্তু ভাড়া পায় এবং এটা নিয়েই তাদের এই সংসার জীবন। এবং একটা গ্রামের পরিবেশে বসবাস করতে গেলে যে টাকা মানি তারা ইনকাম করে সেটা কিন্তু পসিবল। এই জায়গায় বসে কিন্তু তারা সুখেই আছে আশা করা যায়। এবার তাছাড়াও কিছু কিছু ডিফারেন্স থাকবে, যেহেতু একটা ভিলেজ এরিয়া কিছু কিছু Мгм. মানুষের একটা সমস্যা থাকতেই পারে, কিন্তু অনেকটা মানুষ খুশিতেই বসবাস করে গ্রামের মধ্যে। Мгм. А сколько вообще нужно денег, чтобы комфортно здесь жить, в этой деревне? এটা এই যে মানিগুলো এরা ইনকাম করে তারা বেশিরভাগই কিছু টাকা নিজস্ব খরচা করে এবং এখানে যে ব্যাংক ব্যালেন্স যারা করছে তারা কিন্তু বাইরে রাখছে অর্থনীতি, মানে সঞ্চয় খুবই কম থাকে। যে ইনকামটা তারা করে বেশিরভাগই তাদের ডেলি লাইফের সঙ্গে তাদের কিন্তু খরচা হয়ে যায়। Мгм. Окей. Мгм. Мы вот путешествуем по Индии уже 2,5 года, и везде видим, что молодые семьи живут вместе с Да. родителями. А вот почему это так? Почему они не уезжают в какие-то города большие, а остаются вместе с родителями? И не живут отдельно. হ্যাঁ, দেখুন আমাদের একটা ভারতীয় সংস্কৃত অথবা বিশেষ করে বাংলার যে সংস্কৃতি আছে যে আমাদের বাবা-মা আমাদের ছোটবেলা থেকে মানুষ করে। তো আমাদেরও কর্তব্য থাকে যে আমরা তার বাবা-মাকে বৃদ্ধ হয়ে যাওয়ার পরে দেখবো এবং আমাদের এটা একটা ভারতীয় ঐতিহ্য যে সবাই একসঙ্গে বসবাস করে এবং জয়েন্ট ফ্যামিলি একসঙ্গে বসবাস করে এবং বাবা-মা, ফ্যামিলি, ভাই-বোন, সিস্টার, ব্রাদার সবাই একসঙ্গে বসবাস করে একটা মানে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বসবাস করে আমাদের নিজের যে সংসারটা আমরা চালাই সেটা মানে একটা মেলবন্ধন হয়ে আমরা কিন্তু একটা আন্তরিকতা থাকে, মানে নিজস্বতা বোধ মনে করি। তো সেই হিসাবে কিন্তু আমাদের ফ্যামিলিগুলো কিন্তু বিলং করে, যার জন্য কিন্তু আপনারা বাইরে থেকেও এসেও 2% আমার বাড়িতে এসেছেন এবং আমাদের নিজেদের ফ্যামিলির মতন হয়ে গেছে। এটা একটা ভারতীয় Мгм. সংস্কৃতির ঐতিহ্য। Мгм. А во сколько лет вообще парни и девушки начинают задумываться о женитьбе? И что, если девушка, она не хочет выходить замуж? Что думает об этом общество здесь? এখানকার বেশিরভাগই ছেলেমেয়েরা যেহেতু একটা বদ্ধ মানে একটা ফ্যামিলি মেনটেন করে হুম। চলে, একটা সমাজকে মানে সমাজে যেটা ঘটছে সেটা তারা মেনে চলে। যার জন্য আমাদের একটা ইন্ডিয়ান যে সংবিধান, সেই সংবিধান হিসাবে মেয়েদের 18 বছর বয়সে বিবাহ এবং ছেলেদের 2+ মানে 22 বছর বয়সে বিয়ে দেওয়ার একটা নিয়ম কিন্তু রয়েছে। তো এই নিয়মগুলো কিন্তু মেনে আমাদের যে সংবিধানের যে নিয়ম আছে সেই নিয়মটাই নিয়ে কিন্তু এই বিয়েগুলো হচ্ছে। এছাড়া যদি কোনো মেয়ে যদি বিবাহিত না হয় কিন্তু আমাদের সমাজের চোখে একটু খারাপ মনে হয়। তো আমাদের ইন্ডিয়ান কালচার এবং আমাদের যে বাংলার যে কালচার আমরা দেখছেন এটা সম্পূর্ণ একটা মানে সামাজিক পারিবারিক বিষয়, যার জন্য আমাদের একটা নির্দিষ্ট বয়সের মধ্যে কিন্তু ছেলেমেয়েদের কিন্তু বিয়ে দিতে হয়। Мгм. Вот после школы все ли девушки идут учиться в колледж или кто-то выходит замуж? То есть вот какие здесь приоритеты в основном у молодых девушек? দেখুন আমাদের এখানে ছেলেদের যেমন একটা স্বাধীনতা রয়েছে ঠিক মেয়েদেরও কিন্তু স্বাধীনতা দেওয়া আছে আমাদের সংবিধানে এবং আমাদের সমাজ কিন্তু মেয়েদেরকেও স্বাধীনতা দেয়। যেটা এখন দেখা যায় পাকিস্তান, আফগানিস্তানে ওদের কিন্তু এই স্বাধীনতাটা কিন্তু দেয় না মেয়েদেরকে, বাংলাদেশেও আজকাল দিচ্ছে না। তবে আমাদের ভারতবর্ষের যে সংবিধান এবং আমাদের যে ভারতবর্ষের যে কালচার সেই কালচার হিসেবে কিন্তু মেয়েদের কিন্তু একটা বিশাল গুরুত্ব দিয়েছে। যার জন্য আমরা ছেলেমেয়েরা ছেলেদের সাথে সাথে মেয়েদের কিন্তু সমস্ত তাদের ফুল স্বাধীনতার সঙ্গে তাদের লেখাপড়া করানো, তাদের স্কুলে যাওয়া, স্কুল থেকে 18 বছর বয়সে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করা, 15 বছরে 16 বছরে স্কুল পাস, মাধ্যমিক হুম। পাস, তারপরে কলেজ স্কুল পাস, তারপর কিন্তু কলেজ পাস করে। কিন্তু আমরা সহজে কিন্তু তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিন্তু আমরা বিয়ে আমরা দিই না।
তাকে একটা নিজস্ব পায়ে দাঁড়ানোর জন্য আমরা কিন্তু তাকে সময় দিই এবং সুযোগ আমাদের কিন্তু সংবিধান আমাদের সংস্কৃতি কিন্তু দেয়। ঠিক একটা ছেলেকে যেমন করে আমরা বড় করি, একটা ঠিক মেয়েকে কিন্তু সেই সুযোগটা, সেই সম্মানটা দিয়ে কিন্তু আমরা বড় করা হয় এবং তাদের ভবিষ্যতে তারা লেখাপড়া শিখে চাকরি-বাকরি করবে। তারপরে কিন্তু বিয়ের চিন্তাভাবনাটা কিন্তু আমরা করি। এটা কিন্তু আমাদের কন্টিনিউ আ Мгм. আশা করা যায় এই ১৫-২০ বছর ধরে কিন্তু এই কন্টিনিউটাও কিন্তু ঘটে চলেছে এবং হচ্ছে। এবং এটা নিজেরাও মেয়েরাও কিন্তু এটা নিজেরা ফিল করছে এবং তারা কিন্তু চাকরি-বাকরি করে বিভিন্ন দেশেও চাকরি করছে, М, বিভিন্ন বাইরে চাকরি করছে, কাজ করছে, করে তারপরে কিন্তু তারা কিন্তু বিয়েটা করছে। ঠিক мгм. Вот আছে? у тебя подрастает дочь, она подросток, ей лет 8. Э, какое будущее для нее ты хочешь? Чтобы она вышла замуж удачно, например, или чтобы пошла учиться и получила образование? Мгм. আ দেখুন, আমার এই ছোট মেয়ে রয়েছে। আমি চাইবো তাকে তার মতো করে বড় হয়ে উঠতে। আ যেটা একটা লেখাপড়া, একটা ছোট বাচ্চা যখন পড়াশুনো করে ছেলেদের সময়, মেয়েটাও কিন্তু ঠিক তার স্বাধীনতা নিয়ে আমার মেয়েটাকে আমি বড় করব এবং তার সমস্ত স্বাধীনতা এখন একটা ছেলে, একটা মেয়ে যেমন ক্রিকেট, ফুটবল বিভিন্ন খেলাধুলো করে, আমি ঠিক তেমনই আমার মেয়েকে সেরকমই খেলাধুলো করাই এবং তাকে নির্দিষ্ট স্কুল করার পর, শেষ করার পর তাকে আমি কলেজে পড়াবো। কলেজ Мгм. পড়ানোর পরে তার একটা নিজস্ব একটা চিন্তাভাবনা থাকবে যে আমি কলেজে পড়ে আমার নিজের কেরিয়ার নিজে গড়বো। তো আমি তাকে ফুল স্বাধীনতা দেবো যে তার নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য যে আমার মেয়ে কতটা শিক্ষার দরকার। সমস্ত শিক্ষার দিক থেকে আমার একজন পিতা হিসাবে যতটা কর্তব্য ঠিক আমি কিন্তু ততটাই করবো আমার মেয়ের জন্য। Мгм. Мгм. Еще такой вопрос. Я знаю, что в Индии семьи довольно крепкие, живут очень много лет вместе, но все же есть случаи в вашей деревне, что в этом городе, не знаю, Восточной, Западной Бенгалии, где мы находимся, что люди разводятся. দেখুন, এই যে বিবাহর যে ম্যারেজ ব্যাপারটা, ডিভোর্সের যে ব্যাপারটা চলে, এটা আমাদের বাংলা কালচার অথবা আমাদের যে ভারতীয় সংস্কৃতি খুবই রেয়ার। তবে আ এটা যেমন আগে এতটা ছিল না, কিন্তু এখন বর্তমান সময়ে এটা খুব বেড়েছে। এই কারণে যে একটা মেয়েদের স্বাধীনতার ব্যাপারটা আছে যে তার নিজের সঙ্গীকে নিজের মতো চুজ করে বেছে নেওয়ার। তো এই ব্যাপারটা কিন্তু ঘটছে। এখন বর্তমান Мгм. সময়ে ঘটছে। তবে কিন্তু সে এই যে ডিভোর্স হয়ে যাওয়ার পরে সরকারি নিয়ম আছে তাকে খোরপোশ দিয়ে ডিভোর্স করে দেওয়ার। কিন্তু তার পরবর্তেও কিন্তু সে অন্য পার্টনার হিসাবে যে কাউকে চুজ করতে পারে এবং সে আবার নতুন করে ম্যারেজ অথবা নতুন করে বিয়ে কিন্তু সে করতে পারে। Мгм. Такой еще такой щекотливый вопрос. Насколько вообще люди здесь могут изменять? Насколько они, там, женщины, мужчины заводят себе любовников? আ যেহেতু আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতর যে এই ভালোবাসার সম্পর্ক, এটা একটা প্রাচীন প্রথা থেকে শুরু হয়েছে এবং আমাদের তার উদাহরণ আছে শ্রীকৃষ্ণা লাভ ম্যারেজ করে লাভের গল্পটা কিন্তু আমরা সেখান থেকে ইন্সপায়ার্ড হয়েছি এবং আমাদের যে সংস্কৃত ভালোবাসা করে বিয়ে করে ঠিক তেমনই বাবা-মারা দেখে শুনে বিয়ে দেয় এবং আ এছাড়াও যেটা ভালোবাসা, অন্যজনের সঙ্গে প্রেম ভালোবাসা করে যেটা বিয়েটা হয়, কিন্তু সেটা কিন্তু ১ম চান্সে মেনে না নিলেও ২য় পার্টে কিন্তু আমাদের সমাজ কিন্তু সেটা গ্রহণ করে এবং এটাকেও একটা ভালোবাসার জায়গাটা কিন্তু আজকে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে এবং সমাজ কিন্তু এটা মানতে শুরু করেছে। যেটা হয়তো এখান থেকে ২০ বছর আগে কিন্তু ছিল না। সেটা এখন বর্তমান সময়ে ভালোবাসা যে কাউকে পছন্দ করে প্রেম ভালোবাসা থাকবে এবং তার সঙ্গে কিন্তু আ আ বিয়ে দেয় এবং বিয়ে হচ্ছে, যেটা এখন Мгм. এছাড়াও আমাদের সংবিধান একটা নিয়ম করে দিয়েছে যে আ সংবিধানে একটা নিয়ম পাস হয়েছে যে আম অ্যা যেকোনোর সঙ্গে যে কারো বয়সের বিয়ে হতেই পারে। যার জন্য কোনো ধর্মর একটা বিভেদ থাকলেও সেটাও কিন্তু এখন মানতে শুরু করেছে অলরেডি। Расскажи, пожалуйста, про свою религию и какая религия вот в этой деревне, кому вы поклоняетесь, какие у вас боги? Мгм. আমাদের আমাদের এই যে অঞ্চলটা দেখতে পাচ্ছেন একটা ভিলেজ এরিয়া এবং আমাদের ইনসাইডে বেশিরভাগই আমরা হিন্দুরা বসবাস করি এখানে। তার সঙ্গে সামান্য পরিমাণ মুসলিম বসবাস করছে। এছাড়াও আমাদের এখান থেকে ১ কিলোমিটার ২ কিলোমিটার দূরে ২ টি বড়, বড় খ্রিস্টান আ ম মন্দিরও আছে। আর আমাদের এই জায়গাটা একটা রাম ভক্তর প্রভাব আছে, যার জন্য আমাদের পাশাপাশি দুটো আ হনুমানজির মন্দির কিন্তু অবস্থিত আছে। এছাড়া আমাদের বেশিরভাগই হিন্দু কালচার নিয়ে আর হিন্দু ধর্ম নিয়েই এখানে মানুষ বসবাস করে। Мгм. А что вы любите есть? Какие ваши там любимые блюда? Что вы выращиваете? Поговорим о еде?
আমাদের মেন খাবার আমাদের চাল, যেটা ভাত আমরা খাই। আর এখানকার বেশিরভাগই বাঙালি লোক বসবাস করে, যেটা হচ্ছে পাশে দামোদর নদী আছে। মাছ মানে ফিশ, М, ফিশ আর মাছ আর ভাত, মাছে ভাতে বাঙালি। মাছ না হলে এখানকার বেশিরভাগই মানুষ খেতে পারে না। তো আমাদের প্রধান খাদ্য হচ্ছে ভাত আর মাছ, আর তার সঙ্গে সবজি। আমাদের এই অঞ্চলে প্রচুর সবজি, সেটা আলু, টমেটো, мгм, লঙ্কা, ঝাল, যেটা আমাদের এখানে বেশিরভাগ বাঙালি বসবাস করে। বাঙালিরা কিন্তু ঝাল খেতে খুব ভালোবাসে। м, উম, আর আর তাছাড়া কিছু কিছু আমাদের গরু পালন আর মুরগি আছে, যেটা পোলট্রি ফার্ম করা আছে, যার জন্য চিকেন এখানটা কিন্তু খুবই ফেভারিট। আমাদের প্রিয় খাবার ভাত আর মাছ, তার সঙ্গে মাংস, টমেটো, আলু, এগুলো তো রয়েছে। যেটা নিয়েই কিন্তু мгм. আমাদের এই বাঙালি আর তার সঙ্গে শাকসবজি মানে প্রচণ্ডভাবে পাওয়া যায়। যেহেতু এটা ভিলেজ এরিয়া, চাষবাস প্রচুরভাবে পাওয়া যায়, যার জন্য কিন্তু আমাদের এটা কিন্তু প্রধান খাদ্য হয়ে উঠেছে এখানকার। Мгм. И такой еще последний вопрос. О чем здесь мечтают люди? এখানকার প্রত্যেক আমাদের গ্রামে বসবাস করি, যেন মানুষের মধ্যে একটা আন্তরিকতা রয়েছে প্রত্যেক বাবা মার। তো তাদের চায় যে তাদের ছেলেমেয়ের সুশিক্ষা দেওক এবং সেই শিক্ষাটা গ্রহণ করে সবার সঙ্গে মিশে বসবাস করে, এবং তারা যেন পড়াশুনো করে ভালো একটা জায়গা চাকরি বাকরি করুক, এবং সমাজের জন্য কোনো কাজবাজ করুক, যেটা সবার উন্নতি হয়। এই চিন্তাভাবনা নিয়ে কিন্তু মানুষ এখানে বসবাস করে। В Индии очень уважают традиции и уважают родственников, своих родителей. И обычно они выбирают ну, мужа или жену для своих детей. Если, например, родитель выбрал, но они друг другу не подходят, то есть они не любят друг друга, не нравятся, и они поженились, что в этом случае происходит? Мгм. দেখুন, প্রত্যেকটা মানুষের জীবনে প্রত্যেকটা ব্যক্তিত্বই আলাদা, মানে প্রত্যেক মানুষের চিন্তাভাবনা এবং ব্যক্তিত্ব আলাদা। তো যদি আমার ক্ষেত্রে আমি বলি এবং অন্যের ক্ষেত্রে, প্রত্যেকটা কখনো সবসময় ডিফারেন্স হয়। তো আমাকে যদি আমার বাবা মা যদি আমাকে বিয়ে দেয় তার চয়েস মতো, আমি কিন্তু রাজি নই। কিন্তু অন্য ব্যক্তিত্ব কিন্তু সে রাজি নয়। আবার উল্টো দিকতে যদি বলে আমার মেয়ে যদি কাউকে পছন্দ করে, তাহলে কিন্তু আমি রাজি নই। এইটা কি হয়, প্রত্যেক মানুষের একটা ব্যক্তিত্ব চিন্তাভাবনাই আলাদা, যেটা এবং ব্যক্তিত্ব এবং চিন্তাভাবনা সম্পূর্ণ তার ব্যক্তিগত থাকে। এবং আমি চাইবো না যে আমার বাবা মা আমাকে পছন্দ করে বিয়ে দিক, আবার আমি চাইবো না যে আমার মেয়ে তার পছন্দ করে বিয়ে হোক। এটা কি হয়, এটাই একটা সার্কেল, যে সার্কেলের মধ্যে আমরা বসবাস করছি। এটা কে কখন মেনে নেবে এটা বোঝা খুবই মুশকিল। তো এটাও একটা সেই এক প্রকার আধ্যাত্মিক চিন্তাভাবনা যেমন আমরা করি, সেটা আমরা কোনো ঠাকুর দেবতাকে আমরা যেমন বিলং করি, যে ঠাকুর দেবতা আছে, আর এটাও নেই। তা ঠিক ম্যারেজটাও ঠিক একই কায়দা, যে অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ আর হচ্ছে ভালোবাসা আর মানে দেখাশোনা করে বিয়ে, এই ব্যাপারটাও সেই একই কায়দা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। মানে কে কখন কোন ছেলে মেয়ে কী ফলে নিচ্ছে এটা বলা খুবই মুশকিল। তো এটাই হচ্ছে আমাদের ইন্ডিয়ান কালচার, এবং ইন্ডিয়ান কালচার নয়, এটা এখন ওয়ার্ল্ডে ছড়িয়ে যাচ্ছে। তো আমার মেয়ের ক্ষেত্রেও হয়তো আমি চাইবো যে আমার মতো করে ছেলেদেরকে বিয়ে দিয়ে দেবো, কিন্তু হয় আমার মেয়ে মেনে নেবে না। তবে এবার সে যদি লাভ ম্যারেজ করে, তাহলে আমাকে মেনে নিতে বাধ্য হবে। Хорошо, ну я знаю, что у тебя есть дочь, ей сейчас там лет 8 или 10. Что ты будешь делать в будущем? То есть ты ее выдашь замуж или ты хочешь, чтобы она вышла замуж по любви? Если так получилось, что родители выбрали, и они поженились, но не подходят друг другу или не нравятся друг другу, они не любят, что в этом случае делается? আমাদের ভারতীয় কালচারে মোটামুটি দেখা যায় যে 50% পিতামাতা মানে বাবা মা দেখে শুনে বিয়ে দেয়, আবার অন্য ক্ষেত্রে দেখে ছেলে মেয়েরা দেখাশুনো করে বিয়ে করে। তো বাবা মা যদি বিয়ে দেয়, তো অনেক ক্ষেত্রে যদি স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মিল না থাকে, তো অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় ডিভোর্স হয়ে যায়। কিন্তু এটাও ঠিক যে প্রেম করে ভালোবাসা করেও যদি বিয়ে হয়, সেখানেও কিন্তু প্রবলেম হতে পারে, মানে সেখানেও 90% প্রবলেম হয়, সেক্ষেত্রে কিন্তু ডিভোর্স হয়। এই ডিভোর্স যদি হয়ে যায়, তারপরেও কিন্তু তাদেরকে বিয়ে দেওয়ার মানে আমাদের সমাজে কিন্তু দ্বিতীয় বিয়ে তৃতীয় বিয়ের মানে ম্যারেজের কিন্তু ব্যাপারটা কিন্তু আছে। তো বাবা মা দেখে শুনে বিয়ে দিলে অনেক ক্ষেত্রে যেমন ডিভোর্স হয়, তেমন ভালোবাসা লাভ করার পরেও কিন্তু এর ডিভোর্সের ঘটনা কিন্তু ঘটতে পারে। এটা কিন্তু পরস্পরের সঙ্গে একইভাবে মেলবন্ধন। Это Амид, он также с арт-резиденции, он помогал Рангаджи Прою все это организовывать. Вот, это молодой парень, и тоже интересно ему задать несколько вопросов. Расскажи немножко о себе, пару вопросов.
আমার নাম অমিত সরকার। আমি Age? আমার বয়স 18 বছর। আমি কাঞ্চননগর দিয়েন্দাস হাই স্কুলে পড়ি। বাড়ি আমার বাড়ি কাঞ্চননগর পীরতলা। আমি ইলেভেনে পড়ি। 11-এর সেমিস্টার দিয়েছি, 12-এ উঠেছি। Амит, скажи, пожалуйста, вот что ты думаешь вообще по поводу женитьбы, по поводу брака? Готов ли ты к этому? Вообще думаешь ли ты об этом? Еще задумываешься? И кто будет выбирать? То есть будут выбирать родители или это будет твой выбор? Что думает твой папа на этот счет? আমি চাই পড়াশোনা করে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর পর একটা ভালো কাজবাজ করার পর বাবা মার জন্য কিছু করতে। তারপর নিজে নিজে পছন্দ করব, বা নিজে পছন্দ করে বাড়িতে বলবো যে এই মেয়েটা পছন্দ, বা বাবা মা পছন্দ করবে সেটা আমাকে বলবে। তারপরে বিয়ের চিন্তা। এখন লাইফে কিছু করব, তারপরে বিয়ের চিন্তা করব। এখন কিছু করার ইচ্ছা আছে, কাজবাজ জীবনে কিছু। Хочу вам представить, это Шампа, наша Димовочка, которая уже второй год помогает Рангаджипу в организации резиденции. И она координирует все, помогает с переводом, то есть практически очень много делает. И вот она сейчас ответит нам на некоторые вопросики. Как ты познакомилась с Рангаджипом? Ты вообще расскажи ну просто да. про себя. নমস্কার, আমার নাম শম্পা দাস। আমি নবদ্বীপে থাকি। আমার বয়স 25 বছর। আমি এখন বিএড করছি প্রশান্ত দাশগুপ্ত কলেজ অফ এডুকেশন থেকে। সেখানে আমি যখন ডিএলএড করতাম, উচ্চ মাধ্যমিক দেওয়ার পর গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করেছি এবং দেন আমি মাস্টার্স করার সাথে সাথে আমি ডিএলএড করছি। তখন আমি প্রশান্ত দাশগুপ্ত কলেজ অফ এডুকেশনে ডিএলএডে ভর্তি হই এবং সেখানকার আর্টের প্রফেসর রঙ্গাজীব রয়। তো তার সাথে সেখানে আমার প্রথম আলাপ এবং সেখান থেকে ওনার কাছে আমার কাজ শেখা এবং তারপরে ওনার সাথে এখনও পর্যন্ত 4 বছর ধরে আমি ওনার সাথে কাজ করছি। আমি এই নেচার অফ দ্য ক্যানভাসের একজন অ্যাক্টিভ মেম্বার অ্যান্ড সমস্ত কিছু আমি স্যারকে হেল্প করি, সাহায্য করি। এই বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন ধরনের আর্টিস্ট আছে, তারা কিভাবে আসবে, তাদেরকে মানে ঠিকঠাকভাবে হেল্প করা, সেগুলো আমি করি। Расскажи вообще о своей работе, кем ты сейчас работаешь, как ты зарабатываешь деньги. আমি প্রথমেই বললাম আমি যেটুকু কাজ শিখেছি আমার স্যারের থেকে শিখেছি এবং তার সাথে আমি ল্যান্ড আর্ট করি, স্যান্ড আর্ট করি এবং স্কাল্পচার করি, পেন্টিং মাঝে মাঝে করি এবং স্যারের সাথে আমরা থিম আর্ট ওয়ার্ক করি, দুর্গাপূজা আর্ট ফেস্টিভ্যাল এবং বিভিন্ন ধরনের আমাদের যে পূজা ফেস্টিভ্যালগুলো হয়, মানে আমাদের ভারতের ফেমাস পুজো হচ্ছে দুর্গাপুজো, সেখানে আমরা থিম করি। এবার সেখানে আমি কাজ করি স্কাল্পচার রিলেটেড অ্যান্ড স্যান্ড আর্ট, এগুলো আমি করে থাকি এবং সেই কাজের সাথে আমি স্যারের সাথে যুক্ত এবং স্যার যে কাজ করি সেখান থেকে স্যার আমাকে পে করে। Хорошо, а вот в будущем вообще как ты видишь себя? Какая работа к этой? Чем ты хочешь вообще заниматься по жизни? আমি শিক্ষক হতে চাই আর আমি শিল্পী, মানে আমি এই কাজগুলো করতে ভালোবাসি, শিল্পটাকে আমি ভালোবাসি, এটা হচ্ছে আমার প্যাশন অ্যান্ড আমি বড় হয়ে টিচার হতে চাই। How much you get money per month? For months 15,000. 50,000 per month. And it's money enough for life here? আর আমি যে টাকাটা ইনকাম করি সেটা দিয়ে আমি আমার পড়াশুনো করি, তো আপাতত ঠিক আছে, তো পরে দেখা যাবে। Мы хотели у тебя спросить по поводу семьи. Вот мы были у тебя дома. И расскажи, пожалуйста, сколько членов в твоей семье, как ты живешь, сколько там комнат, о доме, о семье. Вот расскажи, пожалуйста, поподробнее. Как вы живете? আমার বাড়িতে আমার বাবা, মা, আমি, আমার বোন থাকি, আমার ঠাম্মাও থাকে, আমার দিদাও মাঝে মাঝে আসেন আমাদের বাড়িতে। আমাদের বাড়িতে 2টো রুম আছে, একটা ডাইনিং রুম সাথে কিচেন অ্যাটাচ অ্যান্ড ওয়াশরুম।
ছোট বাড়ি আমাদের, তো এরকমই। Второй вопрос. Так, и второй вопрос по поводу... Женитьба. Что ты думаешь по поводу да, брака, женитьбы? То есть ты готова, вот тебе 25 лет, насколько мы знаем. Ты будешь продолжать обучение или ты хочешь выйти замуж? Вот Вообще, что ты планируешь думаешь? выходить замуж? আমি নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাই, নিজে কিছু করতে চাই। এখনো বিয়ের কথা আমি ভাবছি না, আগে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করি, বাবা মাকে দেখবো, নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করব, তারপরে বিয়ের চিন্তা ভাবনা। বাবা মা দেখেও দিতে পারে, আমিও পছন্দ করতে পারি, সেটা পরের ভাবনা। আগে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, এখন হচ্ছে আমার এটাই লক্ষ্য। Такой вопрос. Вообще, насколько любовь важна в семье? То есть, если тебе родитель выберет будущего мужа, допустим, ты будешь его уважать, но не будет любви, то есть ты не будешь чувствовать этой любви. Пойдешь ли ты замуж за такого человека? И если пойдешь, если вы уже поженились, но этой любви ты не почувствовала, что ты будешь делать? আমার বাবা মা যদি পছন্দ করে দেয়, আর সেখানে যদি ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা দুটো থাকে, তাহলে আমি যেতে পারি। আর আমি যদি তাকে ভালোবাসতে পারি, তাহলে আমি অবশ্যই যাব। কিন্তু যদি সেখানে ভালোবাসা না থাকে, শুধু রেসপেক্ট থাকে, তো আমি সেখানে যাব না। Какая самая важная вещь сейчас для тебя в жизни? নিজেকে এরকম জায়গায় নিয়ে যেতে চাই যাতে সবাই আমাকে চেনে, শ্রদ্ধা করে, এবং আমিও আমার বাবা মাকে দেখতে পারি, নিজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারি। দ্যাটস এটাই হচ্ছে আমার জীবনের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য। Окей, thank you. Thank you, Намасте. Расскажи, пожалуйста, о себе. Сколько тебе лет, где ты живешь, чем ты занимаешься, и вообще, что ты тоже думаешь о женитьбе? Ты женат? আমার নাম সজল মণ্ডল, আমার বাড়ি বর্ধমান কাঞ্চননগর, বর্ধমানে। আমার বয়স 24 বছর। আমি একজন প্রফেশনাল ফটোগ্রাফার প্লাস নেচার অফ ক্যানভাস অ্যাক্টিভ মেম্বার। আমি এই নেচার অফ ক্যানভাসে আজ 4 বছর যুক্ত হয়েছি। তো রঙ্গজিৎদাই আমাকে নিয়ে এসছে এখানে 4 বছর ধরে আমার সাথেই থাকা, আমার সাথেই নেচার অফ ক্যানভাসে যুক্ত হওয়া, সবাইকে দেখাশোনা করা, গ্রুপের মধ্যে সব কিছুর মধ্যেই বেশ ভালোই আছি। এরপরে বিয়ের কথা কি বলি, আমাদের বিয়ে হচ্ছে 6 দিনের প্রেম, 7 দিনের মাথায় বিয়ে। তার আগে আমরা নিজে কেউ কাউকে চিনতাম না। আমাদের এক বন্ধুর থেকে আমাদের পরিচয় দুজনের, তারপর থেকে প্রেম কথা শুরু। মাত্র 4-5 দিন প্রেম করেছি, 6 দিন 7 দিনের দিন বিয়ে করেছি আমরা। You love your wife? হ্যাঁ, ভালোবাসা করে আমাদের বিয়ে। মোটামুটি 6 দিন প্রেম করেছি, 7 দিনের মাথায় বিয়ে করেছি। You choose or father? আমারই চয়েস, পছন্দ আমি করেছিলাম। Едем с интервью.